सत श्री अकाल जी। अकाल चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ कमलजीत कौर थिंद ते लैके हाजिर हुई हाँ अज का खास प्रोग्राम। दर्शकों, किसानों के संघर्ष नूं हर कोई अपने अपने ढंग दे नाल हमायत दे रहा है ते असीं पल पल दी अपडेट दे रहे हैं तुहानूं अकाल चैनल के जरिए। इस किसानी संघर्ष नूं खेती कानूनां दे विरोध दे विच लगातार किसान जिथे बॉर्डरां ते डटे हुए ने दिन रात यह किसान संघर्ष कर रहे ने। यह संघर्ष अज 24वें दिन दे विच दाखिल हो गया है। उत्थे ही जेकर गल कीती जावे पंजाब दे लोकां दी, हर व्यक्ति हर वर्ग दा व्यक्ति अपने ढंग दे नाल खेती कानूनां दा विरोध कर रहा है। इसे लड़ी दे विच आउंदे ने डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह, जिन्हां ने बीते दिनी केंद्रीय मंत्री दे सामने केंद्र दा अवार्ड लैण तो इनकार कीता सी। एक शलाघायोग काम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक छोटा जिहा उपराला बहुत वड्डा हो जाता है अजिहे समय दे विच। ज़्यादा समा नहीं लेंदे, सब तो पहला गल करते हैं डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह जी नाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा अकाल चैनल ते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब पहला तो कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि तुसी एक बहुत वड्डा कदम चुकिया है किसानों की हमायत दे लई। डॉक्टर साहब, जो कोई व्यक्ति हरेक व्यक्ति का एक सुपना हुंदा पढ़ लिख के एक उच्च अहुदे ते बैठना ते नाम प्राप्त करना, शोहरत प्राप्त करनी। अजिहे विच इन्ना वड्डा अवार्ड लैण तो तुसी इनकार कीता है ते इस संघर्ष दे विच जो यह संघर्ष किसानों का संघर्ष है, एक इतिहास लिखिया जाऊगा जेकर गल कीती जावे। इन्ना वड्डे पद्धर ते संघर्ष हो रहा है ते किते ना किते अजिहे विच तुहाडे मन दे विच, हरेक बंदे दे मन दे विच कहंदे कि एक छोटा जिहा चोर हुंदा आ। तुहाडे मन च यह नहीं आया भी नहीं भी अवार्ड वड्डा केंद्र वालों मिल रहा है ते मैं क्यों इनकार करां? देखो जी, जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो, ये सवाल मैनू हर पत्रकार ने पूछा और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है तो उस गल ਦਾ अपने अंदर मंथन कर रहा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है भी ਸਾਡੇ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ आ चुकी हुई है। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜ ਚਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇਹਨੀ ਜਲਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਚਲੀਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं तो अपने परिवार विचों अपने संस्कारां विचों ओही गल सीखी है। मेरे अध्यापकां ने मैनूं यही सिखाया सी कि सब तो प्रमुखता दे उत्ते तुहाडीआं समाज प्रति जिम्मेवारियां हुंदियां ने, तुहाडा समाज दे प्रति आपा समर्पण की भावना हुंदी है। मैनूं तां बिल्कुल ही नहीं लगदा कि एक बहुत वड्डा अवार्ड सी, निरसंदेह अवार्ड बहुत वड्डा सी। मेरे पिछले 10 सालां दी मेहनत का नतीजा सीगा ते एक गोल्ड मैडल, एक नैशनल लैवल का अवार्ड, एक दुनियावी तौर ते मतलब कि बहुत वड्डा सी। बट जो मैं अपने पासे दूजे पासे समाज नूं देखा ते मैं अपने समाज का जो गल वड्डिया जा रहा होवे ते मैं उस वक्त सन्मान लै रहा होवां ते उहदे मुकाबले जे दोनों नूं मैं एक तकड़ी च रख के तुरना होवे तां निरसंदेह मेरा एक नैतिक फर्ज बनदा सी कि मैं पहला अपने किसानां नाल खड़ा, अपने समाज नाल खड़ा ते मैं अपना वही फर्ज अदा कीता कि मैं किसानां नाल उन्हां दा सहयोग कीता और समाज दे नाल खड़िया। इनाम तां आउंदे जांदे रहिंदे ने, कोई वड्डी गल नहीं। मैनूं लगदा भी ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ बड़ा ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ है, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जेकर आम असी हालात देखते हैं जिस तरह के इस समय हालात होए ने, कोई भी प्रैशर दे विच आकर जेकर ज़्यादातर मीडिया की गल की जाए तो इस समय मीडिया का भी जो रोल निभाया जा रहा है कि किस तरीके दे नाल किसानों के संघर्ष नूं बदनाम करने की एक कोशिश हो रही है, या फिर राजनीतिक पार्टियां वालों इस संघर्ष से अपना प्रभाव पाउण की एक कोशिश की जा रही है। अजिहे विच लाजमी जिहा हो जाता है, क्योंकि एक लालच थोड़ा बहुता हरेक बंदे दे मन दे विच आउंदा है, क्योंकि जिहड़ी पिछे तुहाडी आउण वाली पीढ़ी हुंदी आ, जे अज तुसीं किसी उच्च अहुदे ते हैगे हो तां किते मन दे विच कई वार कई लोकां दे मन दे विच अजिहा डर हुंदा है कि साडे जिहड़े पिछे बच्चे आ उहनां नूं सरकार वल्लों जां सरकारी नौकरी लैण दे विच कोई मुश्किल दा सामना ना करना पवे। हाँ जी,
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਹਨਾ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ कि परमात्मा तो बिना जब कोई है ही नहीं, जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब से सवालियों जिन कीती सो पार पिया। परमात्मा तो हर थां मौजूद है, असीं परमात्मा नूं वेखदे ही नहीं। जो सानू पता होवे सरकार विच भी परमात्मा है, प्रधानमंत्री विच भी परमात्मा है, मेरे विच भी परमात्मा है, ते फिर डर ना खत्म हो जाता है। ये समस्या यही है। मैं मुड़ के फिर इशारा तुहानू कर रहा, विदक ढांचा साडा हिल चुकिया, असीं वो नैतिक विद्या दत्ती ही कोई नहीं। डर दा जन्म उदों हुंदा है जदों असीं दूजे किसी होर नूं वेखदे हो, जद तुहानू सारियां दे विच रब दिसदा है, फिर तुसीं कदी डरदे नहीं। तुहानू पता हुंदा भी जो कुछ भी करना वो परमात्मा ने करना है। तुसीं कहने हो भी सरकार ऐ करूगी, अगे नौकरियां नहीं मिलणगीਆਂ, इदां दा तुहाडे ते हो सकदा है। ये सारे डर उदों उपजदे ने जदों असीं एक अकाल पुरख नालों टुੱਟੇ ਹੁੰਨੇ आ। ते ये बड़ी वड्डी समाज दी त्रासदी है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ परमात्मा नाल जुड़ना लोड़ींदा है, सारिਆਂ ਵਿੱਚ देखना लोड़ींदा, तां ही ਅਸੀਂ सच ਦੀ ਗੱਲ कर सकांगे। गुरबाणी ने साफ तक लिखिया होया है, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की बेला। फिर जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾर ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, मेरे को टेरस कनैक्शन नहीं है। जे मेरे वर्गा बंदा भी सच ना बोले ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਬਈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਦੇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਆ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਨ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਮੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਧਾਂ ਕਿਉਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।